अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलिया मित्रों ते सज्जनों तुसीं दे रहे समझ पंजाबी तुहाडे सारे दा लाइक चैनल सबसक्राइब करन दा बहुत शुक्रिया। लो जी मैं एक हिसाब लाया कि बंदे नूं खाना पकाना ना आंदा होवे ते ਇਹ एक बहुत वड्डी नेमत है। हाँ जी, ते तुहानूं भी अगर खाना पकाना नहीं आंदा ते तुसीं बड़े लकी हो ते कोशिश भी ना करना खाना खुना पकाना सीखना ना, ये काम ही नहीं तुहाडा। ये मेरा मतलब है कि ये नुकसान ज़्यादा ने फायदे घट ने। नुकसान है कि आप ही पका के तुसी रंग बिरंगे खाने जिहड़े आ ना वो खा के ते वजन अपना तुसी वधा बैठोगे जिवें मैं वधा बैठा हुण घटदा नहीं पिया। हुण मैं रोज़ सोचदा यार बस कल तो जिहड़ी ना स्ट्रिक्ट डाइट शुरू कर देनी है ते वजन जिहड़ा ना वो 10 किलो बहुत वध गया, इहनूं घटाना 10-15 किलो वजन घटाना तो कल तो डाइटिंग शुरू कर देनी है। तो मसला यह होंदा एक दिन मैं निहारी पका लेना वा, दूजे दिन जे कुछ ना पसंद है शै घरों तो फिर मैं हलीम पका लेना वा, तो मैं जनाब कोफ्ते बना लेना। यार ये कसम है ना खत्म होने गल्लां ने। मैं हम सोचदा काश मैं भुल जावां आ खाने पकाने मैं ना बनाया करा। हाँ मैं वैसे मजबूरी ने सीखिया सीगा, तुसीं कह लो कि मुंडे खुंडे रहिंदे सा छड़े छड़े। हाँ तो वह हर एक दिन एक दी वारी हुंदी सी किसी दी खाने पकाने दी। वो एक दिन कहंदा भी तेरी वारी, मैं मैंने ते आंदा कोई नहीं बनाना। फिर अगले ने मेरे दोस्तों ने मैंने सिखाया कि पुत्तर इंज बनाई दा खाना, तो बस फिर चल से चल वो अज तक बनते आ रहे हैं। तो डाइट बड़ी पई है इत्थे अल्लाह दी कसम है, पता नहीं हुण किद्दां घट होना वेट। हाँ हालांकि बाबा जी ने मैंने मशवरा दिता, बाबा जी कहंदे भी जिद्दां डड्डू ने वजन घटाया, हाय 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 बाबा जी कहते उदा ही घटा ला। मैं बाबा जी डड्डू ने किद्दां घटाया? बाबा जी कहते टीके लवा के। ओए होए मैं कहा बाबा जी अल्लाह माफ़ करे मैं नहीं ਇਹੋ ਜਿਹੇ टीके टुके लो। बाबा जी कहते नहीं गलत ना समझ, मैं कहा नहीं मैं गलत नहीं, मैं तो टीके की गल कर रहा। बाबा जी कहते आहो ही टीके वजन घट करने वाले टीके लगते आ। वो बाबा जी कहते ਉਹਦੇ ਨਾਲ भुख ही नहीं लगती, बिल्कुल भुख नहीं लगती, टीका ठुकवाओ एक। मैं कहा बाबा जी डराओ तो ना यार, तुम कहो कि टीका लवाओ ठुकवाओ वाला काम कुछ कोई और शायद से चलती। बाबे कहते चलो लवा ला यार तू एक गल आ भाई टीका लवा लो, टीका शिका लवा के जरा ना वो अं वजन घट होएगा। देखो डड्डू जरा ना वो फिरिया। तो बाबा जी कहते मैं गया सी एक महफिल दे विच, मैं कहा बाबा जी बल्ले बल्ले। फिर बाबा जी कहते हैं कि डड्डू ने खास तालियां बजाइयां मेरे लिए। मैं कहा नहीं बाबा जी यह नहीं हो सकता। बाबा जी कहते हाँ मैं उन्होंने गाना सुनाया तो उन्हें तालियां बजाइयां। मैं कहा बाबा जी केड़ा गाना? बाबा जी कहते आही कि आवे जा डड्डू आ हुण आवे जा वे माई नू कर विदा डड्डू आवे जा। हाय 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 बाबा जी कहते वो तालियां बजियां ने। फिर बल्ले बल्ले डड्डू कौड़ा हो गया तालियां बजा बजा के बाबे ने गाना गाता मेरे लिए। तो बाबा जी कहते आ हसरत लैके मैं टुर जाना इस दुनिया तो। क्या ख्वाब जरा मैं तेने सुनाया कि सच होएगा कि डड्डू मेरे लिए ताली? मैं कहा बाबा जी मारी तो जाता डड्डू तालियां होर की? बाबा जी कहते माइली मारदा पिया। हाँ मैं कहा बाबा जी माई तो नज़र नहीं आ रही। बाबा जी कहते फिर डिप्टी होना डिप्टी की तालियां मारदा। हाँ डड्डू नाल पोले जे मूँह वाली भी बैठी आ वो भी तालियां मारी जाती है दे दिन बेड़ा गर्क उन्हें कितें की रखा होया। हाँ मैं कहा चलो बाबा जी वो हिसाब ला लो। बाबा जी कहते यार वो अगे इल्जाम लाती फिरदी है लोगों के अजीब गरीब किस्म के। बंदा अपना मूँह मत्था देखे फिर इल्जाम लाए किसी के। झूठो झूठ 44 बोली जाती है। मैं कहा हाँ मैं समझ गया। हाँ तो खबर जनाब उनकी खबर जनियां न वो यही है कि बई मौलाना फजल रहमान का इनकलाब वड़ गया, मौलाना की ढूई च वड़ गया। हाँ जिथे निकलिया सी उत्थे ही वड़ गया, बिल्कुल खूह च वड़ गया मौलाना के उत्थे जिथे मौलाना ने पेट्रोल पंप अपना बनाया होया ना वो ऐसा खूह नहीं बनता। बाबा जी कहते इन्हें बचपन जी भी बहुत कोशिश की है कि किसी तरीके ना भर जाए, खूह नहीं भरिया। हाँ हुण भी उस कोशिश च लगा
ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆ, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਅਵਾਨ ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦੇ ਕਿੱਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਲੌਂਡੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਲੌਂਡਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਬ ਆ ਜੋ ਆਇਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਫੁੱਲ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਮੌਲਾਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਢੇਰ ਉਹ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਨਕਲਾਬ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਲਦਸਤਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਜਦੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਮੌਲਾਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੜਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੌਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਮੌਲਾਨਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਵਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਕੂਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਮੌਲਾਨਾ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 26ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਾਇਆ, ਉੱਦਾਂ 27ਵੀਂ ਆਈਨੀ ਤਰਮੀਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਾਮਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ ਆ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਫੌਰਨ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਸੁੰਘਦਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਹੈ ਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੌਲਾਨਾ ਦੇ ਗੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸੁੰਘ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੌਲਾਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਮਾਈ ਨਿਕਲੀ ਅੱਜ ਜਨਾਬ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋਏ, ਹਾਂ ਖੜੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੁਲੇਟ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਆ, ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਆ। ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਖੜੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਖੜੀ ਆ। ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਸਲਾਬਜ਼ਦਗਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਡੱਡੂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਵੰਡਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2000 ਪੂਰੇ ਦੇਂਗੇ 2000 ਉੱਦਾਂ ਮਾਈ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਆ। ਮਾਈ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਦੇ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਲਾਬਜ਼ਦਗਾਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਲਾਬਜ਼ਦਗਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਟਾਈਟ ਸੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਖਤ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਲੇ ਇਮਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸੀ ਮਾਈ ਦੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਬਣੇ ਸੀ, 2-2 ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਮਾਈ ਇੱਦਾਂ ਵੰਡ ਰਹੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਨਾ ਵੰਡੇ ਰਿਉਣੀਆਂ ਮੁੜ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜ ਆਵਾਮ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਤਲੀਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਧੜ। ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਵੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਲੱਗੇ ਖੜੀ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਖੜੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਉੱਥੇ, ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਫਤਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀਰਾ ਹੋਣੀ, ਨਹੀਂ ਜੀਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਫਾਤਾ ਆ ਲਫਜ਼ ਮਾਈ ਫਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੀਤਲੀ ਪਤੀਤਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਮਾਈ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਰਜੀਆਂ ਸੁਰਜੀਆਂ ਮਾਈ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਈ ਟਿਪ ਟੋਪ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਉਮਰ ਦੀ ਮਾਈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਤਲੀ ਪਤੀਤਲੀ ਖੇਲੀ ਇੱਥੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬਿੱਲੋ? ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੱਲੋ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਿੱਲੋ ਕੁਸਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਡੀ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਵਾਇਆ? ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਮਾਈ। ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ
ਬਾਰੋ ਬਾਰ ਲਾਹੌਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ। ਉਹ ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਲਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਦਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਈ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ ਮਾਈ ਕੋਲ ਗੰਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਚੜ੍ਹ ਚੜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਇੱਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਗੰਦੀ ਫਿਲਮ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਈ, ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਣਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਉਹ ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਦੂਜੀ ਕਿ ਬਈ ਦੋ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਈ ਅਸਲੀ ਬੁੱਢੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਤੇਰਾ ਧੰਨ ਹੌਸਲਾ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਫਸਾਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਦੂਜਾ ਹੀ। तो खैर नहीं वे और इमदाद ने लाई दई दो लित्ता तो चले गए। तो बाबा जी भी उत्थे खड़े सी लैन दे विच, ते बाबा जी ने भी बुलाया गया कि बाबा जी आओ तुसीं भी इमदाद लवो माई को। तो बाबा जी ने करता इनकार। बाबा जी कहते मैं ऐसी तैसी मैं इस इमदाद नहीं लैनी। उन्हें कहने लगे कि बाबा जी 2 लाख। बाबा जी कहते 4 लाख भी दे देवे, मैं नहीं लेना इसको। मैं क्या लो जी कमाल हो गया। बाबा जी ने दिल जीत लिया कि माई को इमदाद नहीं। बाबा जी कहते माई को नहीं लैनी। बाबा जी कहते चाहे 1.5 लाख दे दो लेकिन डड्डू को दवाओ। डड्डू ने बाबा जी ने उत्थे रौला पाता। तो वह फिर जरा ना उन्होंने कहा कि असीं डड्डू ने नहीं बनाना इत्थे। बाबा बहुत तपया, बाबा कुछ भी कर सकता, हो सकता डड्डू चुक के नस जाए बाबा उत्थे। असीं करांगे फिर क्योंकि पंजाब डड्डू चला रहे हैं। वो फिर उन्होंने बाबा जी ने किया इनकार। बाबा जी ने चैक उन्होंने लिख दिता कि बाबा जी कैश करा लेना, हाँ बैंक च डड्डू ही होएगा उत्थे अगे। लो जी KPK दे विच मैं कहना वा कि अपना नवा CM जिहड़ा वो छा गया जनाब। उन्हें कमाल करके रख दिता। उन्हें नवी पॉलिसी जिहड़ी ना वो लिया के सुट्टी अज अगे। हाँ तो वह कहन लगा लो जी बड़ियां चीज़ां ने उहदे विच मैं हुण किथे एक करवांदा फिरां, पता तुहानूं लग गया होना। लेकिन अच्छियां चीज़ां उन्हें कीतियां ने कि बई स्टूडेंट्स नूं कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 3 MP दे तहत किसी ने भी कोई ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਬਸੇ ਬੇਜਾ ਜਾਂ गिरफ्तारी ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਫਲਾਹ ਬਹਿਬੂਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਮਾਲ ਪਲੱਸ ਕਮਾਲ ਐਨ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਇਮਰਾਨ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਿਆਜ਼ੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਛੁੱਟੀ ਇੱਥੋਂ। हाँ तो कंपनी कितने बर्दाश्त करना। लेकिन फिर भी वो डटिया खलोता कि इंप्लीमेंट करनी है सूबे दे विच। असीं सारा कुछ जिन्होंने लैके आया वा हिसाब किताब लैके आया। और जो हुण तुसीं कह लो कि कंपनी नाकाम हो गई है कि बई इनू पहले कहते सी कि असीं बनन ही नहीं देना, इन्हें चुक के असीं जिन्हां नाल बाहरों बाहर लाहौर कर देना। लेकिन बन गया क्योंकि उत्थे दी आवाम बड़ी तगड़ी है जनाब KPK दी। उत्थे दी ब्यूरोक्रेसी जिहड़ी है उन्हें भी बड़ा साथ दिता कि जी हक सच जो आवाम का वोट है, आवाम का नुमाइंदा वही है। हालांकि मौलाना फजल ने बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम होया, कंपनी भी नाकाम हुई। हुण वो लैके आया जनाब बयानिया अपना पॉलिसी लैके आया अपना। वो पॉलिसी जी है ना वो हुण नाफज हो गई। उत्थे तो समझो कि बेड़े गर्क हो जाने कंपनी दे, ते बेड़े गर्क हो जाने इन्हां दे अगे दे प्लान दे सारे। तो हुण देखो लड़ाई जी वो हुण अगले फेज दे विच दाखिल हो गई है। हुण मेरा ख्याल है कंपनी अंदरों ही जी है ना PTI दे वो कोई हिसाब किताब लवाएगी अपने जोड़े रखे हुए उन्हें पालतू वो छड़े जाएंगे। तो उन्होंने 2 जने की हालत बहुत खराब हुई है ਜਦੋਂ ਦਾ नवा आया वा। एक जो जनरल सैफ आ, हाँ जनरल सैफ जो जनरल ही है यार, वो जनरल सैफ जो तुहानूं पता कि वो टिक्की होया सी मुआवने खसूसी और सारा कुछ बनया बनाया सीगा। वो हुण जिहड़ा ना ਉਹਨੂੰ सवेल अफरीदी ਨੂੰ किसी ने आके कहा कि भी खान साहब कहते ने इनू तो लाजमी रखना तो इनू ਉਹਦਾ भी दे दे तू अपना जिहड़ा ना वजारती दाखिला का इदा का कोई हिसाब किताब जो ना उत्थे दी हुंदा कोई होम सैकटरी जो भी है वो दे दे। हाँ खान साहब ने कहा, उन्हें पता कि तू करवाया। खान साहब कहते मैं कोई नहीं किया, तेरी मर्जी है तू जो करना कर, जिन्हें रखना रख, जिन्हों कढ़ना कढ़, जा तू आज़ाद है, तेरे ते छड़ दिता मैं। तो वो किन्ने किया हुण जिन्होंने किया उन्होंने हुण लगियां हुई मर्चां। हाँ कि बई ये तो काम खराब हो गया, ये तो सारा यही है। उन्हें हुण कह दिता कि जनाब आ जिहड़ा अपना जनरल आ जिहड़ा बड़े अरसे दा बैठा अली मीन गंडापुर दा सज्जा खब्बा हत्थ सी या पता नहीं की चीज़ सी, कोई ना कोई शै सीगी ओहदी। हाँ वो जिहड़ा ना हुण उन्हें कढ़ बाहर मारिया। उन्हें कहा तेनू नहीं रखना, हाँ तू बाहर आ।
ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਕ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਿਸਾਲ ਯੂਸਫਜ਼ਈ, ਇਹਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਫ ਨੇ, ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜਨਾਬ, ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਨੇਟਰ ਬਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੰਗ। ਹਾਂ ਰੰਗ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਉਤਰ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ ਰੰਗ ਸੈਂਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭੜਕ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਰਿਸਟਰ ਸੈਫ, ਜਨਰਲ ਸੈਫ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਕਤ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡਾਂਡੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਆ ਅੜਿਆ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਚੂੜੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾਂਗਾ। ਆਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਊਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੀ ਕਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਯਾਰ ਰੰਗ ਫੱਕ ਹੋਏ ਪਏ।